जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लगिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य वर्षा को नेसला बड़ खबर। वर्तमान वर्षा कमी जाई पारे, केउठी गोटी किंबा दुईटी स्थान रे हल्का वर्षा होई पारे, किंतु 12 तारिख में उत्तर ओडिशा उपरे घूर्णिबल सृष्टि हेब। या प्रभाव में पुणी वर्षा बढ़िबार संभावना रही। सोआ जलवायु एवं परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू यह पूर्वानुमान करिसेंति। विशेषकर पश्चिम ओडिशा एवं अभ्यंतरीण ओडिशार 8टी जिले में विभिन्न स्थान मानक 12 ରୁ 20 सेंटीमीटर पर्यंत अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। यह जिलागुड़िक संपूर्ण प्रस्तुत रहा परामर्श दि जाइए। एसबू जिला होउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, सोनपुर, बलांगीर और नुआपड़ा। यह व्यतीत राज्यर अन्य 7टी जिले में स्थाने स्थाने 7 ରୁ 11 सेंटीमीटर पर्यंत प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु येलो अलर्ट जारी कर दैथिबा सचेतन रहिबाकु मध्ये सूचना दी जाइए। बाकी जिला पई कोनोसी सतर्क सूचना नाही। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे हीराकुद में बढ़ुची जलस्तर। 9 तारिख में खोल गेट। उपरमुंडे वर्षा जो हीराकुद डैम में बढ़ुची जलस्तर। वर्तमान जलभंडार स्तर 606.12 फुट रही। गत थर अपेक्षा एवं 2 ରୁ 3 फुट तले जलस्तर रही। 2,50,000 क्यूसेक जल आहरी प्रवेश कर। तेणु 9 तारिख में हीराकुद गेट खोल निष्पत्ति नि। तेज डैम्र केतोटी गेट खोला हेब ता जलस्तर देखि निष्पत्ति नेबे बोली कहते जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री यह सूचना देते। सर्वोच्च जंत्री कहते मुंडली में एवं 3,26,000 क्यूसेक जल अतिक्रम करुचे। राति सुधा 4,50,000 क्यूसेक जल अतिक्रम कर। 5 लाख क्यूसेक तले जल प्रभावित हो। तेणु राज्य में एवं बन्या स्थिति नहीं। वर्षा जल नराज दे गलापर हीराकुद जल छड़ा। बैतरणी में एवं बन्या स्थिति नहीं। आखुआपदार विपद संकेत तले रही। जाजपुर 4 ରୁ 5ଟି पंचायतर चाष जमी में बन्या पानी पशि जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। शिशु बाटिका नियुक्ति को नहीं आसला बड़ खबर। शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति संबंधी विभिन्न सोशल मीडिया रे घुरी बुलुची तथ्य। अर्थ विभाग पत्र संख्या 1011/F तारीख 24/4/2026 नाम एक विज्ञप्ति विभिन्न सोशल मीडिया रे प्रचार कर जाल पत्र को आधार कर केतक गणमाध्यम संवाद प्रकाश कर देखा जहाँ साधारण लोक मध्य विभ्रांति सृष्टि कर। विज्ञप्ति संपूर्ण जाल मनगढ़ा और अनधिकृत बोली गणशिक्षा विभाग पक्षर स्पष्टीकरण कर। उक्त जाल पत्र में असेपा अधीन 7,234 शिशु बाटिका शिक्षक पदवी सृष्टि और नियुक्ति सह प्रति शिक्षक को मासिक 26,200 टंका प्रदान पर अर्थ विभाग अनुमोदन कर लक्ष्य रखा। अर्थ विभाग द्वारा एपरी कौन प्रस्ताव अनुमोदन करना। 7,234 शिशु बाटिका शिक्षक पदवी सृष्टि कि नियुक्ति संपर्क में उक्त पत्र माध्यम कौन सरकारी अनुमोदन प्रदान करना बोली स्पष्टीकरण कर। तेणु यहपरी मिथ्या गुजब पाखर दूरे रहा सरकार सूचना देते। केवल सरकारी वेबसाइट में ही यही सब खबर प्रकाशित पाई था। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बढ़ी पारे मोबाइल रिचार्ज। चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। जदि आप प्रति मासरे मोबाइल रिचार्ज करुँच तेज आगामी मासरे आपण पैकेट उपरे अधिक बोझ पड़ पारे। देशर कोटी कोटी मोबाइल व्यवहारकारी खूब शीघ्र आउ एक झटका लगिपारे। ANI रिपोर्ट अनुसार नुआ रिचार्ज रिपोर्ट रे यही सूचना दी जाइए। ए अनुसार भारत में मोबाइल टारिफ प्लान रो दाम पुणी थे बढ़िबार संभावना रही। अनुमान कर आगामी 3 ରୁ 4 मास जो टेलीकॉम कंपनी निज रिचार्ज प्लान 12 ରୁ 15% महंगा करिपारंती तेबे एपर्यंत कौन टेलीकॉम कंपनी एने औपचारिक घोषणा करना। सेट्राम इंस्टीट्यूशनल रिसर्च रो प्रथम आर्थिक वर्ष बा Q1 FY27 टेलीकॉम एवं इंटरनेट सेक्टर प्रीव्यू रिपोर्ट अनुसार बजार एकत्रीकरण पर मूल्य निर्धारण परिवेश अधिक अनुकूल होगा सहित आगामी 3 ରୁ 4 मास मध्य भारत टेलीकॉम क्षेत्र में शुल्क आहरी 12 ରୁ 15% वृद्धि पाइपे बोली लक्ष्य रखा। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। तृतीय ରୁ अष्टम श्रेणी वर्ष को 4टी परीक्षा निष्पत्ति। सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय तृतीय ରୁ अष्टम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को एणिकी वर्ष को 4टी परीक्षा देवाक पड़ो। एप्रिल ରୁ सेप्टेम्बर मास मध्य 2टी और अक्टोबर ରୁ मार्च मास मध्य आउ 2टी परीक्षा देवाक हेब। गोटे शिक्षा वर्ष में विद्यार्थी को 2टी लेखाएं फॉर्मेटिव आसेसमेंट और सेमेटिव आसेसमेंट माध्यम मूल्यांकन कर 1200 मार्क मूल्यांकन कर। विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर एने विस्तृत मार्गदर्शिका जारी सह तुरंत कार्यकारी करने को विद्यालय गुड़ी निर्देश दि जाइए। एप्रिल ରୁ सेप्टेम्बर मध्य गोटे लेखाएं AFA एवं SA अनुष्ठित हेब। वर्ष को 4टी लेखाएं परीक्षा हेब। जुलाई मासरे FA1 करने को एथर स्थिर होइछि, जो विद्यार्थी 25 मार्क लेखाएं 6टी विषय परीक्षा देवे। सेप्टेम्बर सुधा
SA1 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପିଲାଙ୍କୁ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର 25 ମାର୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର 6 ମାସରେ 6ଟି ବିଷୟର 600 ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ FA2 ଏବଂ SA2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 25 ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବାକୁ ବର୍ଷକୁ ମୋଟ 4ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା SIRରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାମ ବାଦ। ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକା ନାମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 20,14,000 ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କାଟିଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3,13,00,000 ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 31ଟି ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଛି। ନୂତନ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS ଗୋପାଳନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଛି। 3,39,59,591 ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ 3,13,87,034 ଭୋଟରଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 20,14,000 ଲୋକଙ୍କ ନାମ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8,32,000 ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ତଥା ଅନୁସ୍ଥାପିତ ପାଇଁ 10,07,000 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 1,58,000 ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ 14,000 ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 1,60,19,167 ପୁରୁଷ ଭୋଟର ଥିବାବେଳେ 1,35,63,083 ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 2,775 ଜଣ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜବାହାର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 31 ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 18ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2 ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଶୀଘ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମିତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଡମିସନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 2015 ମେ 1 ଏବଂ 27 ଜୁଲାଇ 31 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ପିଲା। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏକାଡେମିକ୍ ସମସ୍ୟା, ମନସ୍ତତ୍ୱଗତ ସମସ୍ୟା ଆଦି ଥିଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋର୍ଟାଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ବାବଦରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ OSEPA ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ www.smuas.odisha.gov.in ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ପାଇଁ SOP। ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଚଳିବନି ମନମାନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ ଦର। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ହେଉଥିବା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଏଣିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଭାବେ ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜର SOP ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କମିବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହେବ। CDO କମ୍ EO ସଦସ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ରହିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, 2 ଜଣ BDO ଏବଂ 2 ଜଣ ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କମିଟିରେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି କମିଟି ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ ଜମି କିଣାବିକା। ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ନଗଦ କାରବାର ହେବ ନାହିଁ। ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦାଲାଲ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଏଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 15,000 ଯାଏଁ କ୍ୟାସ୍ କାରବାର କରାଯାଉଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ଜମି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଜମି ମାଲିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଅଫିସ ଯିବାକୁ ହେବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପରେ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ପାଇବେ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର SOP ଜାରି ହେବ। ଏହାସହ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ର ମାରାଥନ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବୋଟ। STU SOG ପୋଲିସ ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟ ପୋଲିସ
ପ୍ଲଟିଂରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଗଳି ଭିତରୁ ଆସି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସହ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନା, ବୋମାମାଡ଼ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ। କମାଣ୍ଡୋମାନେ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚଳାଇଥିବା ଗୁଳିକୁ ଫଲୋ କରି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆଧୁନିକ ରୋବୋଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ କରାଯାଇଥିବା ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ର କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ନିୟମିତ ଗଡ଼ିବ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଟ୍ରେନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ସଂଯୋଗକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପୁରୀ କୋରାପୁଟ 30 ତାରିଖ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏନେଇ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 11 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ପୁରୀରୁ ଏବଂ 12 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ କୋରାପୁଟରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।